Thank you very much for your cooperation. خب خیلی ممنون از همکاریتون. This was one of the most alive. این یکی از زنده‌ترین شروع‌های من بود. I do this exercise very often, but من معمولا از این تمرین استفاده میکنم. so thank you for it. Thank you for your cooperation. ممنون از همکاریتون. And I'd like to introduce two of our new friends. و من دوست دارم دو تا دوست جدیدمون رو معرفی کنم. Start with ladies. از خانم‌ها شروع می‌کنیم. Nahma, who spent the last 2 months getting Jiva and me to Iran. نغمه کسیه که 2 ماه آخر رو وقت گذاشته تا من و جیوا رو وارد ایران کنه. Thanks God for the authorities. No one kicked her out of the country. تشکر از قدرتی می‌کنیم که اون از کشور بیرون نکرده. Sometimes I didn't fully trust her non-violence. خیلی بعضی وقتا من اعتماد کاملی به بدون خشونتش نداشتم. But I'm very grateful for your persistence. اما از پشتکارت سپاسگزارم. And I'm very grateful for you, Jiva, as well, not giving it up. و من از تو خیلی سپاسگزارم که کار رو رها نکردی. Maybe two of you would like to introduce yourself. ممکن که شما بخواید که خودتون رو معرفی کنید. At the beginning we started what brought you here. ما در شروع با این شروع کردیم که چه چیزی شما رو آورد به اینجا. What's alive in you at this moment. و چه چیزی در شما جریان داره و زنده است. من نمه هستم و در حال حاضر من یه تحصیلی از استفاده دارم. من خیلی خوشحالم از اینکه تونستیم که این کار انجام بدیم و تونستیم همه این چیزا رو به ثمر برسونیم تا این حدی و خیلی امیدوارم به اینکه بتونیم در آینده روی این کارهای بیشتری انجام بدیم. چه چیزی اینجا آوردم امید به اینکه میتونیم با هم تغییر بدیم. My name is Jeiva. اسم من جیواست. Right now I'm feeling a little nervous. من الان یه خورده استرام دارم. Seeing lots of new faces. دیدن این همه صورت جدید. And I know that everybody's been here for a few days, and so I'm not really sure exactly what I'm walking into. چون میدونم شما چند روزی رو با هم بودین و دقیقاً نمیدونم که پا در چه گروهی گذاشتن. But I've been really excited to be here for a while now, and so I'm happy to finally arrived. و خیلی هیجان زدم برای مدت‌ها تا بتونم اینجا باشم و الان خیلی خوشحالم که تونستم در نهایت برسم. And so I'm not exactly sure how I'm going to be able to contribute today. و الان مطمئن نیستم که چطوری میتونم سهیم بشم در این کارگاه امروز. But I'm happy to be here and to answer any requests that you may have about who I am or what you'd like to receive from me. و خیلی خوشحالم که اینجا هستم و آمادگی دارم که هر تقاضایی رو بشنوم. اگه میخواید بدونید من کی هستم یا چه چیزی میتونم کمک کنم خوشحال میشم بشنوم. Thank you. Anyone has any question related about Jiva? کسی سوال در مورد جیوا داره؟ Okay, so maybe 4 or 5 sentences. I was introduced to NVC by my parents. من با NVC از طریق والدینم آشنا شدم. That was about 6 or 7 years ago. 6-7 سال پیش بود. And was initially very resistant. I thought it was a silly model. من اول خیلی مقاومت داشتم و فکر می‌کردم یه الگوی احمقانه است. But then I took a few trainings and I actually started offering or sharing what I had learned. من تو چند کارگاه شرکت کردم و بعد شروع کردم در میون گذاشتن اون چیزی که یاد گرفتم. And I found that it's a really powerful tool for creating really deep connections really quickly. بعد متوجه شدم که یک ابزار بسیار قویه برای اینکه بشه یک ارتباط عمیق رو خیلی سریع ساخت. And so then the second piece of how NVC is important to me. و بخش دوم که چطوری NVC برای من مهمه is that I noticed that when I take the time to create peace here, متوجه میشم وقتی رو صرف میکنم تا یک صلح و ارتباط رو اینجا بسازم that peace starts to get bigger, and so that it affects my community and that it affects all the groups that I'm in, and ultimately I think it can spiral out and affect society. این صلح و آرامشه یواشاش بزرگ و بزرگتر میشه و تاثیر میذاره خانواده‌ام رو، جامعه‌ام رو، شهرم رو و حتی میتونه در خط خیلی بزرگتری تاثیر بذاره.
And particularly if we have the consciousness around connecting to each other's human needs, I think that can have a big effect on creating peace in the world. و من اعتقاد دارم که اگر ما آگاه بشیم به ارتباط برقرار کردن در سطح نیازها و با انسانیت آدم‌ها، این میتونه تأثیر بزرگی داشته باشه و حتی منجر به صلح روی کره زمین بشه. I wonder if that answers the questions or if there's more. میخوام ببینم که تونستم به سوالا پاسخ بدم یا چیزی مونده. غیر از این مدل، آیا مدل و روش دیگه ارتباط رو هم باش آشنا هستن و بعد فهمیدن این مدل بهترینه؟ I had some familiarity with NLP, من اولی خورده با NLP آشنایی داشتم which is neuro-linguistic programming. که برنامه‌ریزی عصبی کلامی نامیده میشه. And I did that before I found NVC. من قبل از اینکه با NVC آشنا بشم انجام دادم. But I found that NVC just has a much broader approach, especially in building a foundation for peace. بعد من متوجه شدم که NVC وسعت بیشتری داره و کارایی بیشتری داره بلخص برای ساختن صلح. I see it so much more than a communication model. من بیشتر از یک مدل ارتباطی نگاهش میکنم. But really, for me, it's helping me to cultivate a way of being non-violent. اما چیزی است که به من کمک میکنه تا بتونم شکل بدم بدون خشونت باشم. من فکر میکنم که ایشون میدونن که ما چی میخوایم از ایشون، میخوایم که یاد بگیریم مدل های نظرگاهشون رو در مورد NVC، ولی میخوام که بدونم که ایشون چی میخواد از این. I think he knows that what we are expecting, we want to learn from him and whatever he knows, and but I would like to know what he wants from us. The list is too long. درست خیلی طولانیه. I'm so excited to learn everything I can from each one of you. من خیلی هیجان زدم که هر چیزی رو که میتونم از هر کدوم از شماها یاد بگیرم. One thing I find about doing this kind of work یه چیزی که من یاد گرفتم در مورد انجام چنین کارهایی is that every single person in this room is a teacher. که هر کسی در این اتاق یک معلمه. And so I look forward to, one of the things about NVC is that everybody already knows how to do it. یه چیزی که در مورد NVC وجود داره اینه که هر کسی از قبل میدونی که چطور باید انجامش بده. And so with every group I learn something very new. و در هر گروهی من یک چیزای جدید یاد میگیرم. And so my request is that if there's any particular questions or subjects that you ask me, and also feel free to offer anything to me. پس تقاضای من اینه اگر هر سوالی دارین و تقاضایی از من دارین بیاید به من بگید و اگر هر پیشنهادی دارین و چیزی دارین که میتونه به من کمک کنه خودتون بیاید و این رو به من در میون بذارید. Does that answer the question? آیا تونستم پاسخ بدم؟ I can say one more thing is من یه چیزی هم میخوام اضافه کنم. I was thinking about some of the topics that I would be most excited to share, and I could tell you those. من داشتم به موضوعات فکر می‌کردم که خیلی من بیشتر علاقه‌مندم تا با شما در میون بذارم. میتونم اونها بهتون الان بگم. One is about self-empathy. یکیش در مورد همدلی با خوده. One is about working with kids. یکی در مورد کار با کودکه. Because I work at a school where NVC is completely integrated into the curriculum. به خاطر اینکه من توی مدرسه کار میکنم که NVC کاملا درگیر شده تو اون مدرسه و در واقع از اجزای مدرسه است. And then the other subject that I've been thinking a lot about is the idea of fear and anger. موضوع دیگه که من خیلی بهش فکر میکنم معمولا داستان ترس و خشمه. And how to apply NVC to those difficult emotions. و چطوری میشه از NVC استفاده کرد در این احساسات خیلی سخت. Oh, and then finally, one thing that I've been really looking at is the idea of celebration and mourning. و یه چیز دیگه که واقعا من دنبالش هستم در واقع اون تجلیل کردن و افسوس خوردنه. And how intimately connected those two things are. و چقدر این دوتا به هم نزدیکن. So those are some broad ideas of some areas that I can kind of create exercises for and things like that. این در واقع یه تصویر کلی است از اون
عرصه‌هایی که من میتونم روش کار کنم و تمرین رو ارائه بدم در موردش. But I'd like to defer mostly to Eva today because she's been with you the whole time. So. اما اینجا بیشتر من فکر میکنم که میخوام اعتماد کنم به اوا چون اون بیشتر با شما بوده و این 2 روز رو با شما گذرونده. Are there more questions? آیا سوال بیشتری هست؟ And feel free to ask more later during breaks and things like that. و احساس راحتی داشته باشین و اگه سوال بیشتری داشتین در زمانهای تنفس خوشحال میشم بشم. And thank you for inviting me in. و تشکر میکنم از اینکه منو دعوت کردید. I have one more question. When Mr. Bush was elected, و من یه سوال دارم. وقتی آقای بوش انتخاب شد in the Hungarian media was very harsh. در رسانه‌های مجارستان خیلی خشن بود. He has never been abroad before. اون هرگز خارج نرفته بود قبلا. I'm not sure if it's true or not. من نمیدونم این درسته یا نه. But I got this idea in America, it's not shameful if you have never traveled. اما من این برداشت رو کردم که در امریکا این شرم‌آور نیست که اگه تو هرگز سفر نکرده باشی. So I'm usually curious when Americans start to travel beside their country. و من همیشه کنجکاوم که وقتی آمریکایی‌ها شروع میکنن از کشورشون خارج بشن. Especially to places where their government is not so welcome. بلخص به جاهایی که اون حکومت خیلی پذیرای شما نیست. Which is quite a lot of countries. که خیلی از کشورهای دنیا هستن. So I wonder what is your motivation to go abroad? من دوست دارم انگیزه تو از این سفرهای بین‌المللی چیه؟ I just Jeiva studied in the same school where I study now. جیوا تو اون دانشگاه درس خونده که من الان اونجا دارم درس میخونم. I think the biggest thing that I receive from traveling is all of the learning. شاید بیشترین چیزی که من از سفر به دست میارم یادگیریه. That if I just stay in my country, then I only speak with people who have similar ideas. اگه من تو کشور خودم بمونم فقط با آدمایی صحبت میکنم که فکرای مشابه من دارن. And so by coming to and then also by coming to a place where maybe I'm not so welcome. ولی با اومدن به جایی که شاید خیلی در واقع پذیرفته شده نباشم. I can hopefully share both that I'm just a human being. و میتونم باشون سهیم بشم که من فقط یک انسانم. Above all else. And that everybody in this room is a human being. و هر کسی تو این اتاق همینه فقط و بالاتر از این چیزی نیست که من انسان. And that ultimately, you know, even though we've drawn lines on maps, we're all part of the same family. و در نهایت اگرچه ما روی نقشه سری خطایی میکشیم اما هممون یه خانواده. And so that's the world that I kind of dream of contributing to, where there's no more lines on maps. و این دنیایی است که من دوست دارم در راهش تلاش کنم که خطی روی نقشه ها نباشه. And part of that is because of the value that I've gotten in my own life from putting myself into different cultures. و این بخشش به خاطر اینه که ارزش‌هایی است که من پیدا کردم هر وقت خودم رو در فرهنگ‌های متفاوت قرار دادم و با اونها مرتبط شدم. Thank you. Any other question? سوال دیگه؟ من میخوام از اوا بپرسم وقتی یک آدم آمریکایی میبینه عصبانی میشه یا وقتی آمریکا فکر میکنه؟ Yes, I would like to answer. من دوست دارم جواب بدم. It's a very difficult question for me. این خیلی سوال سختیه برای من. Because where I'm coming from. از اونجایی که من اومدم. Do you know what's the name of the Hungarian king? میدونی اسم پادشاه مجاری چی بوده؟ It's called Burger King. اسمش هست برگر کینگ. It's one of the biggest worldwide fast food chain. این یکی از بزرگترین زنجیرهای غذایی دنیاست. My personal political view. من نظر سیاسی شخصی من. While we were part of the communist system. در خلال اینکه ما جزوی از نظام کمونیستی دنیا بودیم. We knew the boss was sitting in Moscow. ما موقع میدونستیم که رئیس تو مسکو نشسته. The Russian army left. ارتش روسیه رو ترک کرد. The next day NATO came. روز بعد ناتو اومد. And I'm supposed to feel free. و قرار بود احساس کنم که آزادم. Many of these big companies خیلی از این کمپانی‌های بزرگ has more money than the Hungarian government. بیشتر از دولت مجارستان پول دارن. And I'm supposed to believe my government has freedom.
و اون وقت باید باور کنم که حکومتم آزاده. And unfortunately, my strongest enemy image, متاسفانه بزرگترین دشمنی که در ذهنم دارم، I have this image Americans are exploiting us. اون بزرگترین تصویر دشمنی که تو ذهنم دارم اینه که آمریکایی‌ها دارن از ما استفاده میکنن. This was partly fed by my community at home. قسمتی از این در واقع تقویت شده و تغذیه شده با جامعه من در کشورم. When the first time I went to US, و اولین بار که رفتم به امریکا، my friends told me, aren't you shameful? Don't you feel shame? تو شرم نمی‌کنی؟ There are so many interesting places on the earth. Why do you go to such a horrible place? خیلی به من گفتن که این همه جای زیبا و جالب تو دنیا وجود داره، چرا تو میری چه وحشتناک مثل امریکا؟ Then when I spent a lot of time on Marshal Rosenberg's training, وقتی که خیلی وقت‌های زیادی رو گذروندم در آموزش در کارگاه‌های مارشال روزنبرگ، he was the one who fed my anger toward US the most. اون بیشترین کسی بود که تقویت کرد خشم من رو نسبت به آمریکا. And then I listened to a CD of a kind of a self-made spiritual guru. بعد من به یک CD یه استادی که در مورد تفکر شخصی و ارتباط با خود کار میکنه گوش کردم. And his main message was, و پیام اصلی اون این بود: the only sin you can have تنها گناهی که میتونید داشته باشید to be angry. اینه که عصبانی باشید. Because he has this image we're supposed to find love and go beyond anger. چون اون معتقد بود و این اعتقاد رو داشت که ما باید عشق رو پیدا کنیم و به برای خشم بریم. I don't care if it's the only sin or just one of the sins or it's a sin or not a sin. مثلا مهم نیست که اون تنها گناهه یا یکی از گناهاست یا اصلا گناه هست یا گناه نیست. But it was a really big eye opener. ولی برای من یه دونه دریچه بزرگی رو باز کرد. If I am angry here and now, اگه من الان و اینجا عصبانی باشم، it's about me. یه چیزی در مورد منه. It's about me being lost in some negative feelings. این مربوط به منه که گم شدم توی یک سری احساسات منفی. Instead of being connected with the deep love within. به جای اینکه متصل باشم با عشق درون خودم. And Americans are going to do whatever they want anyway. و آمریکایی‌ها میرن اون کاری رو که میخوان انجام بدن به هر حال. I'm just destroying myself with my anger. فقط من میرم خودم رو از بین ببرم با خشم خودم. So sorry for the long explanation. ببخشید به خاطر توضیح. My answer is, جواب من اینه. I have enormous amount of anger toward my image of America. من خشم زیادی دارم نسبت به تصویری که من از امریکا دارم. And I'm working very hard و من خیلی تلاش سختی انجام to میدم transform it. تا اونو تبدیلش کنم. Partly because I meet human beings. به خاطر اینکه من انسان‌ها رو دارم می‌بینم. And the best way I can describe now, و بهترین روشی که می‌تونم الان توصیف کنم، I have a lot of anger toward my image of America. من خشم زیادی رو دارم نسبت به تصویری که از امریکا تو ذهنم دارم. And I have a lot of love toward many human beings like Jiva and lots of others who I personally met. و من عشق بسیار زیادی رو دارم به انسان‌هایی مثل جیوا و خیلی دیگه رو که من شخصاً دیدمشون. And I have one more reason to transform it. و من یه دلیل دیگه دارم برای اینکه بتونم این خشم رو تبدیلش کنم. I'm kind of a very practical person. من خیلی آدم عملگرایی هستم. And I teach NVC in Eastern Europe. و من NVC رو در اروپای شرقی تدریس میکنم. And many Eastern European countries are very poor. و خیلی از مردم اروپای شرقی فقیرن. So teachers who has $100 or $200 salary, و معلمانی که 100 تا 200 دلار حقوق دارن، they cannot give me the money to fly there. و اونا پول ندارن که به من بدن تا من پرواز کنم به سمت اون. So I would like some money for my work. پس من به پول احتیاج دارم برای کارم. And some of my American friends بعضی از دوستان امریکایی من invited me to do a fundraising trip there بعد منو دعوت میکنن که برم اونجا پول جمع کنم. because they think many Americans would enjoy give money. So in Eastern Europe we learn NVC. چون اونا بعضیشون فکر میکنن که بعضی از امریکایی‌ها دوست دارن پول بدن تا مردم اروپای شرقی NVC یاد بگیرن. But if I go with this energy, I hate you guys. ولی اگه من با این انرژی برم که بگم مردم من ازتون متنفرم،
but I still would like your money. بعد بازم ولی پولتون رو میخوام. It won't be so. I'm worried it won't be so effective. من نگرانم که خیلی موثر نباشه. So I very much work on finding love within. و برای همینه که من خیلی تلاش میکنم تا عشق رو در درون خودم پیدا کنم. And the other thing is I believe love is far much stronger than hatred. و من این اعتقاد رو دارم که عشق خیلی خیلی قوی تر از نفرته. Especially if they have a very strong army. بلخص وقتی که اونها ارتش قوی داشته باشن. The Hungarians has no chance to do anything. مجاری ها هیچ شانسی ندارن که کاری بکنن. Did I answer? تونستم پاسخ بدم؟ Thank you for... من یه سوالی دارم. جیوا چه احساسی داره الان با این گفتگو؟ She's asking that. How do you feel, Jaiva, by giving this answer? I've known Eva for about almost 2 years now. من حدوداً 2 ساله که ایوا رو میشناسم. So Nothing new. so nothing new. Yeah. چیز جدیدی نبود. And I think that my feeling towards Americans is probably very similar. من فقط فکر میکنم که احساسات من نسبت به امریکا خیلی شبیه این. Especially when I travel بلخص وقتی سفر میکنم. and get to see all of the results of what has come out of the country where I was born. وقتی که نتایجی رو میبینم که در پی اعمال کشوری است که من تو اونجا به دنیا آمدم. And it raises the question. So my question is, سوال من اینه که me as a citizen, من به عنوان شهرونده how much responsibility I have چقدر مسئولیت دارم for the history and the politics and the government of my country. چقدر مسئولیت دارم برای تاریخ، سیاست و حکومت من. Because I'm part of it. به خاطر اینکه من قسمتی از اون هستم. At the same time, I cannot change it like this. و در همون زمان من نمیتونم تغییرش بدم به این سرعت. So how much do I want to hate Jiva just because his government is doing things I'm absolutely not happy with? چقدر من میخوام از جیوا متنفر باشم به خاطر اینکه کاری که دولتش کرده و من اون کار رو دوست ندارم. It's kind of easy because I may have some chance. این ساده تره چون ممکنه احتمال بیشتری داشته که بتونم اینجا کاری بکنم. Thank you. Last question. That's it. No. Are you like for your financial needs? Do you like American? There are many people who I love, even if they have an American passport. There are many people who I love and deeply care for, even if they have an American passport. من مردم زیادی هستن که دوستشون دارم و عشقشون می‌ورزم حتی اگر پاسپورت امریکایی داشته باشن. And personally, I would love to be seen as me. و من خیلی شخصا دوست دارم که دیده بشم به عنوان من. Regardless of my nationality. صرف نظر از ملیت من. دلم میخواد برنامه امروز رو بدونم که بتونیم دقیق تر از وقتمون استفاده کنیم که ما همدلی با خود رو قرار شد که کار کنیم، رو خشم کار بکنیم، در رابطه با بچه ها دوست دارم بیشتر یاد بگیرم کار انویسی رو و میخوام ببینم امروز چطوری میتونیم زمان بندی رو داشته باشیم. For today, I would thank you for the question. ممنون از سواله. For today, I would like us to hear one sentence from each of you. من برای امروز میخوام یک جمله از هر کدوم شما بشنوم. Partly to practice to connect with ourselves and express shortly. به خاطر اینکه تمرین کنیم ارتباط با خود رو و به طور خلاصه ارائهش کنیم. And to have some balance, everyone gets the chance to share whatever is alive. برای اینکه هر کسی این شانس رو پیدا کنه که سهیم بشه چه چیزی در وجودش جریان داره. And yesterday I promised you to start to deal with anger today. و دیروز قول دادم که امروز با خشم شروع کنیم. But since Jiva, yesterday basically we were speaking about self-empathy a lot. در واقع ما دیروز خیلی صحبت کردیم در همدلی با خود. So I would like to have 5 to 10 minutes to hear from Jiva what's his approach or how do you relate to that.
من میخوام 5 دقیقه تا 10 دقیقه از جیوا بشنویم که نگاه اون به همدلی با خود چیه و چطوری بهش نگاه میکنه. And then after it, the rest of the morning to spend more around anger. و بقیه صبح رو بگذاریم در مورد خشم. And that we can try to do together with Jiva, so then you can get both approaches. بعد اون وقت سعی میکنیم که من و جیوا با هم کار ارائه بدیم که شما هر دو تا نگاه رو ببینید. And I would like you to hear different people has different anger to look at the same thing. و من دوست دارم وقت شما ببینید که آدم‌های متفاوت نگاه‌های متفاوت دارن به یک موضوع. And probably for the afternoon is the children which seems the most interest in the group. و احتمالاً بعد از ظهر میتونیم به کودکان توجه کنیم که ظاهراً علاقه زیادی تو گروه. After lunch we will see where we are. بعد از نهار میبینیم که کجاییم. But we have the luxury even to break up into 2 smaller groups. اما ما این امکان رو داریم که حتی اصلا تقسیم بشیم به 2 تا گروه کوچیک تو 2 تا اتاق. So how about to have half minute or 1 minute silence? پس چطوری که نیم دقیقه تا 1 دقیقه سکوت داشته باشیم؟ And then after everyone gets a chance, hopefully in 1 sentence, to share what is really alive in you at this moment. و بعد انشالله هر کسی این شانس رو خواهد داشت که بتونه تعیین بشه واقعا در وجود چه چیزی زنده است و جریان داره. خیلی ممنون. Maybe if we start with Sahar and go around it faster and easier. ممکن اگه از سحر شروع کنیم و همینجوری به ترتیب بریم کمک کنه به سرعتمون. عشق، امید، خوب، هیجان، خستگی، ناامیدی، در تلاطم و گیجی. دیدن تفاوت‌های نگرش‌ها خوشحالم کرد و عشقم بیشتر به آدم‌های متفاوت برنگ به یادگیری امیدوارم و یک کم برای آینده. شوق یادگیری دارم. از خودم راضی هستم که از گروه بزرگ انگلیسی در ایران این من هستم که در این کارگاه امیدوارم کنجکاوم لحظه ای که گفته شد فکر بکنیم خیلی خشمگین بودم، شاید هم باید شرایط دیگه پیش اومد. بعد به فکر فرو رفتم، فکرم دنبال چیزی میگشت. الان دلم انگار به دنبال کاریه که انجام. نگرانم به خاطر بعد از ظهر که باید برگردیم به موقع برسم نه و ناراحتم از اینی که کارگاه نیز تموم میشه و خوشحالم از اینی که با یک نگرش جدیدی از طریق انگلیسی آشنا میشه. احساس خوب دارم ولی یکم از آینده ترس دارم. I have a good feeling right now, but I'm fearful for the future. آرامش و رضایت خود. Satisfaction and calmness. عصبانی هم هستی. خستم. ناراحتم، عصبانی هم هستم. I'm sad, I'm angry, and I'm tired. امیدوارم ولی شکم دارم. نگرانم از اینکه اگر یه روزی خطری از طرف آمریکایی رو تهدید کنه میتونم دوباره انگلیسی رو همین نگاه رو بهش داشته باشم و به جیوا و با نشاط هم روز خوبی رو نماشم. شک دارم I have a doubt. که اگه یه روزی اتفاقی از طرف If it's آمریکا something happens, protect. Where is it that I can force to you? ایران تهدید کنه بازم میتونم همین نگاه رو به انگلیسی Is it داشته possible باشم for me to look at the same point of view to NBC? و با نشاط و یه بچه مبدأ این بود. و جیوا رو The same to can is it possible for me to have the same point of view to NBC and Jeiva? And glad to this combination. خوشحالم و امیدوارم بتونم آموزش‌هایی که می‌بینم تو زندگی بیشتر. I'm happy and I'm hopeful to apply whatever I'm receiving in my daily life. Can you hear me? Yes. من خیلی امیدوارم که امروز بتونم خیلی عمیق سهیم بشم در اون چه که میخوان ارائه بدم. I hope to be deeply contribute to whatever you want to share with us. من نگران آینده‌ام
I'm happy that I participate in this portion. رشته یادگیریه I'm eager, thirsty for learning. و نگرد And more. اون تهش خیلی غمگینه. At the deep level, I'm very sad. امیدوارم